anti-tank landmine that explodes right underneath it. The Russian tank went straight through and impacted about 100 meters to the right. 마음이 잡잡하네요. 이제 그 실전을 보니까 또 생각했던 것보다도 그 무게감이 탱크 실전을 내가 화면을 통해서 볼 수 있다는 게 이게 아주 감동적이에요. 제가 탱크 부대에 한 10년 있었잖아요. 전차를 3번은 갈아탔어요. 수륙양용 전차, T-59, 천마호. 실제 포알이 날아오는 적전장에는 투입 안 됐지만 거의 전쟁과 버금가는 그런 훈련은 몇 번 했어요. 미군이 팀스피리트 합동군사연습 82 제일 크게 했잖아요. 2만 명 동원됐어. 그래서 그때는 완전히 준전시 상태에서 포알이 안 날아오는 전쟁을 했고요. 전쟁은 그보다 더 치열하겠지만 현실은 그런 그 경험이 있었습니다. A Ukrainian tank facing off against a Russian T-72B3 and 3 enemy anti-tank guided missile teams targeting that Ukrainian tank. Anti-tank landmine that explodes. 마음이 잡잡하네요. 이제 그 탱크가 직접 그 전투에 진입돼서 실전하는 모습을 봤는데 그 탱크가 저격당하는 모습을 봤어요. 하염 속에서. 그거 보니까 충격이. 근데 내가 이렇게 봤을 때 이렇게 충격인데 그 탱크 안에 있는 승무원이 그 상상은 제가 감히 말로 어떻게 표현하겠어요. 예, 정말 실전을 보니까 또 생각했던 것보다도 그 무게감이 있네요. Landmine that explodes right underneath it. It was a mobility kill. The T-72 is unable to move. Its track has been destroyed, which explains why the Russian tank crew inside survived the hit. In between them is a fortified trench line that loops all the way around. This is where a squad of Ukrainian soldiers have taken cover from the armored tank duel. We see a Ukrainian infantryman pop out of a trench here on the left of the screen just about 25 meters away from the tank, and they brave it. They fire an RPG shot at the disabled tank. The RPG is fired wide and misses the tank completely. It explodes to the right in the field about 100, 150 meters away. The adrenaline in a moment like this for a soldier who's firing like that is a major factor. That and not wanting to jump out of cover of a trench for too long can make it very difficult to get a steady aim. The Russian tanker exits his vehicle, briefly checks the status of the tank, not aware that he's still under fire from very close range, and it appears like he takes off his kit and he's able to escape right off camera to the right unharmed. It's unclear if he was the only one in the tank, but it seems likely. This is when the Ukrainian tank opens fire. The round impacts the disabled, empty Russian tank, and you can see bits of it ricocheting and hitting all around, because we can see the munition exited straight through the Russian tank, went straight through and impacted about 100 meters to the right off screen there. When it pierces the armor, it sends spalling fragments from the armor everywhere. It's capable of going through around 700 millimeters of armor depending on conditions. We zoom out and see the Ukrainian tank is in a bold move. 근데 이게 좀 의문스러운 게 러시아 탱크하고 지금 싸우는 게 한 기종 아닌가요? 우크라이나도 러시아 탱크를 이게 뭐 집안 싸움이네. 같은 기종끼리 이게 아주 심중하네. Perfect for an ambush. The Ukrainian tank then at this point begins to take heavy fire from 3 separate Russian ATGM teams. These are anti-tank guided missiles. 3 smoke clouds kick up where incoming missiles miss their targets. The Ukrainian tank scores a direct ammo hit on that shot, and the enemy tank's rounds begin to cook off inside, sending a giant flame jet up into the air. Then the first of the 3 Russian anti-tank guided missile teams fires their Kornet missile at the Ukrainian tank. The first round misses. That missile impacts the ground about 50 meters short. A piece of missile actually bounces in front of the tank, as you can see there, which is crazy. The second Russian ATGM team fires a missile strike and it hits the tree stump, and we see that activates the jet stream of its shape charge. The warhead is then detonated and it fires a high velocity metal copper jet, which we actually get to see here in real time. That copper jet, that smoke cloud that's pluming forward, is moving extremely fast at about 7 kilometers per second. Watch what happens here. It's absolutely crazy. Extremely close call with that anti-tank guided missile, just barely misses the Ukrainian tank by a few feet and then hits the ground next to it. Then the drone tries to fix the location of where those Russian ATGM teams are. 좀 충격입니다. 러시아하고 우크라이나하고는요, 실제 같아요. 거의 민족성도 같고 군사 기술력도 거기서 거긴 거예요. 근데 두끼리 가정싸움하는 느낌인데
똑같은 성능을 가진 탱크들이 누가 어떻게 싸워서 누가 어떤 환경에서 어떤 속도로 때리는가가 문제인데, 자기들이 만든 걸 가지고 자기들이 무기에 때리는 걸 보면은 정말 이게 뭐라고 표현할까요? 이거는 우크라이나 탱크가 러시아 탱크를 때렸는데 러시아는 그것만 있는 게 아니네요. 반전차 미사일들이 은폐해 있다가 우크라이나 탱크를 공격하네요. 그러니까 우리는 방어해야 될 부문이 오직 탱크만 관심 두는 게 아니라 항공도 방어해야 되고 또 땅속에 숨어있는 반전차 미사일도 방어해야 되는데, 이제 보니까 참 재미있는 장면이 반전차 미사일 속도가 어마어마하네요. 탱크끼리 속도보다 더 빠른데 이제 효과가 하나 있었어요. 확실하게 느꼈는데, 한 탄이 원탄 됐거든요. 그게 나무에 맞았다고, 자세히 보니까 나무에 맞는 것도 있지만 전차에 설치한 방위 그물에 맞고 도탄되네요. 그러니까 이것이 방위 그물이 전차에 설치하는 게 필수라는 생각을 오늘 확실하게 했어요. 그 효과가 내 눈으로 확인했네. 이게 그 현대전을 지금 실전에 본다는 게 아주 감동적이에요. 감동이요. 충격이나 이런 것도 아니고. 그렇죠. 근데 뭐 물론 충격이죠. 뭐 어쨌든 감각적으로 봤을 때 뭐라고 표현하기는 좀 너무나도 버금가요. 내 능력 가지고 표현하기는. 이렇게 봤을 때도 그런데 실제 전투 상황에 전투에 참가한 군인들이 그 심정을 뭐로 표현하겠어요? 그 지뢰를 밟아가지고 멈춘 러시아 탱크의 선원이라면 그 순간에 무슨 기분이 들었을까요? 물론 저희들도 그 훈련을 했거든요. 예, 무조건 지뢰를 밟았으면은 지뢰가 뭐 별거 없지 않습니까? 무한궤도를 다 끊어버린 거예요. 그렇다면 내가 전진할 수 없기 때문에 무조건 탈출이다. 왜? 순간 그 다음에 또 때리니까 포알이 날아오기 전에 그 날아오는 그 전에 그걸 탈출해야 되니까. 그래서 온통 모든 비상육구, 그 탈출구로 다 개방하고 신속히 대피해서 그 다음에 보병전 해야죠. 도망쳐 가는 건 아니거든요. 그게 숨어야 돼. 은폐해서 그 다음에 반전차 미사일 세력을 찾아서 그걸 저격해야 되는 거예요. 예, 이런 생존에 그 사람들은 이미 전차병은 훈련돼 왔던 매뉴얼 따라 움직이는 것 같고, 또 심각하게는 정신 이상이 있겠습니까? 정신 없죠. 혼미해가지고 그냥 아주 탈출하는 것 같아. 이제 보니까 허둥지둥하네. 딱 그 순간에 어떤 몸의 반응이? 그 순간, 그러니까 탱크는 무게가 있기 때문에 그 어떤 예민한 감각을 잘 못 느낍니다. 그런데 실제 대전차 지뢰를 밟았다고 하면 밟는 순간 지뢰 내관을 누르면 폭발력에 의해서 탱크가 쾅 하고 진동하면 무한궤도가 박살나는 거는, 그 탱크가 쾅 하는 거는 그 어떤 바이돌이 충돌돼도 그렇진 않아요. 오직 그 대전차 지뢰 그 감각을 느낄 수 있기 때문에 직접 닿았을 때만 느낄 수 있다 이거죠. 폭음 때문에 피까지 토하거든. 예, 출혈이다. 그래서 이거 통신모에다가 해면을 다 줬잖아요. 쿠션을. 그래가지고 했는데도 뭐 그 폭음을, 탱크병은 그 폭음을 제일 무서워해요. 안에 진동. 안에 공간이 제한돼 있으니까. 그 다음 안에 들어오는 진동은 너무나도 어마어마하니까. 우크라 탱크 안에서 선원들은 느끼거나 깨달을 수 있었을까요? 저는 깨달을 수 없다고 봐요. 여기는 포화 속도도 그렇고 그 감시경이 제한돼 있어요. 전차장 감시경이 3면인데 그게 6으로 돌리면 삑 다 볼 수 있거든요. 근데 그게 날아오는 걸 모르죠. 근데 보다 우발적 날아오는 걸 어떻게 포착할 수 있는 거예요. 그럼 살았구나. 예, 그게 또 날아가면서 어떤 게 조금 느낄 수 있냐면 감시경을 보면 색깔이 변하는 거예요. 그 화염 속도에 따라 그 주변 색깔이 확 하는 느낌적으로는 알 수 있을 것 같아요. 선택하지. 얼마나 죽음에 가까웠는지를 알 수 있죠. 내가 전투에 나갔다는 것 자체도 몇 분 후에 내가 당하게 했는지 그 감각적으로 봤을 때 모든 조종이 그렇게 편안하고 원활하겠어요? 나는 그렇게 탱크를 타고 훈련한 사람이지만 실제 나갔다면 그걸 느낄 것 같아. 누가 나를 조준하지? 몇 분 후에 반전차 미사일이 날아오지? 내가 몇 분 후에 지뢰를 밟지? 이걸 누구나 그 안에 전차 안에서는 예측할 수가 없는 거예요. 그러니까 사람이 정신력 반을 뺏기고 간다고 봐야죠. 이런 말 하면 안 되겠지만 뭐 온천한 정신에서 죽기보다도 반정신 나가서 죽는 게 더 편하지 않을까요? 그런 생각까지 드네요.
The old tactic back then a few years ago was for the Russians to regroup in a village before they would launch their attack. So we see here the Russian tank with the arrow next to it is being currently targeted. A Ukrainian armed with a Western Javelin missile launcher fires from about 2 kilometers away, and then the missile travels there. And boom, the top-down explosion in the background is that tank getting knocked out. 아니, 이거는 좀 진짜 볼만하네요. 러시아 탱크가 지금 전투 공격하기 위해서 공격 속도로 지금 오고 있는데, 미군 제블린이 미사일이 이제 조준해서 2km라는 그 먼 거리에서 조준해서 발사했는데, 명중하니까 더 놀라운 거는 그 무쇠덩어리, 저 쇠덩어리, 저게 빵 부스러기, 빵이 감자가 터지는 것처럼 그렇게 파편이 날아가네요. 그 제블린이 그 위력이, 이거 상상이 안 되네. 그 제블린 저번에 같이 영상 네. 그게 사람이 휴대하고 그걸 경량화되는데 그 화력이 저 무쇠 철덩어리를 저렇게 산산조각내는, 박살내는, 아주 콩알 뿌리도 뿌려져 나가는 걸 보니까, 야, 탱크 만들지 마라. 무섭네요. 너무 실전 보니까 이게 현대전인가요? 옛날보다 너무나도 상상을 초월하는, 진동으로 죽이거나 탱크를 멈춰 죽이거나 하는 게 아니고 탱크를 아주 감자 으깨버리듯 아주 박살내버리네. 이 무슨 시체 남겠어요? 뼈가 남겠어요? 어떤 탱크를 겨냥해라 뭐 이런 교육은 있어요? 있어요. 지휘관 탱크를 보라. 지휘관 탱크가 다른 게 뭐냐면, 북한군은 우리가 아니까 뭐 설명할 필요가 없고요. 한 개 중대 10대잖아요. 제일 앞에 중대장 탱크 들어갑니다. 근데 어떤 때는 전술적으로 중대장 탱크가 가운데 들어갈 때도 있어요. 탱크가 여단이 훈련할 때는 전투에 진입하면 여단장망에 무선이 다 들어가거든요. 중대장 이상부터는 다른 무선기를 하나씩 더 놔요. 그 무선기 안테나가 높거든요. 그 안테나를 감시 잘해야 돼. 그게 지휘관 탱크입니다. 그 다음에 다른 탱크보다 자유분방하게 움직이는 것이 지휘관 탱크예요. 그래서 전술적으로, 유관적으로 봤을 때 앞섰다, 뒤섰다, 빠졌다, 이게 지휘관 탱크입니다. 그래서 그놈을 때려버려야 돼. 반전차 그 요령입니다. 배열을 멈추기 위해서 맨 앞을 무조건 때리는 게 아니라 무조건 앞을 때려야 돼. 그건, 그러니까 지휘관, 제일 앞 탱크를 때리거나 지휘관 탱크를 때려야 되는 게, 그게 우리가 교육받는 거거든. 벌판 같은 데서는 그 앞 탱크를 때리지 못하게끔 평행선합니다. 그래서 도로가 넓은 데 들어가면 지휘관이 일선형 하면은 한 앞에 건 속도 늦추고 뒤에 거 속도 빨리 해서 쭉 형대 얘를 잡기 바쁘거든. 그래야 종대간 행군. 종대간은 도로를 딱 기준에 가기 때문에 종대간은 앞에 때려버리면 그냥 다 멈춰서 있는 거예요. 볼 수도 없는 거에 대한 막연한 두려움 이런 거 없었나요? 있죠. 예, 그게 보병과 좀 다른 게, 보병은 넓은 시야 안에서 니 죽는 걸 볼 수 있고 서로 이렇게 감각할 수 있는데, 이 탱크병은 전차 안에 들어가 승무원 4명이요. 여느 때 모르겠는데 육후 딱 열고 들어가서는 4명이 감정이 틀려집니다. 눈길이 그렇게 뜨거울 수가 없어요. 우리 같이 죽잖아. 보병은요, 장군님 보면 경례를 하잖아요. 탱크병은 탱크가 일단 타면 여단장, 장군이라 해도 여단장 내하고 별로 차이가 없어요. 너도 탱크 하나 탔고 나도 탱크 하나 탔어요. 그래서 서로 반말이에요, 그때는. 물론 군사술에서는 반말입니다. 그래서 여단장이나 사단장이나 뭐 저나 탱크장이, 전차장이나 별 차이가 없어요. 전차에 들어가서. 임무만 다를 뿐이지. 그 여단장은 대령이고요. 기계화 여단장은 무조건 장군입니다. 장군도 탱크를 타는 거예요? 그럼요. 장군도 여단장이면요, 여단장 탱크가 있고 참모장 탱크가 있어요. 무조건 여단장이 탱크를 타야지 전사들이 용기를 얻지. 여단장이 은폐해서 다른 장갑차를 타고 가면 전사들이 좋아합니까? 미군 탱크들이 이라크에서 탱크가 얼마나 위력이 좋은지. Into our next segment of why do tanks always run things over? Here's an American Bradley IFV running a car over in Iraq. Here's an Abrams running a vehicle over like it's a smash derby. And another Abrams running over a vehicle not realizing there's an IED in it and it exploding.
Fortunately, no one died there or was hurt, and here they run over what they believe is an insurgent vehicle after they got done popping shots into it with their pistols. 재밌네요. 전 해봤기 때문에 이건 시심 있게 말할 수 있네요. 자, 탱크의 기종이 있습니다. 이제 보십시오. 모든 걸 탱크가 그 육중한데 중심 중부로 뚫는 게 아니고 항상 경사지에서 뚫습니다. 이거 원인이 있습니다. 왜? 무한궤도로 밟아라. 앞 경사 철갑에 가운데를 치면요, 탱크가 뜹니다. 그러면은 무한궤도 헛돌려야죠. 그렇기 때문에 무조건 한쪽 지탱바퀴 무한궤도로 밟고 지나가는 거예요. 그래서 탱크가 경사지에 있는 거예요. 그렇지 않으면 무조건 잡힙니다. 가운데 떠가지고. 역시 이 수법은 강행도와도 같습니다. 강행도와도 모래판에 들어가면 무한궤도가 흩으면서 모래를 쳐버리고 가운데 배가 뜨거든요. 그럼 강 속에서 무조건 물올이 된다. 꼭 바위돌을 밟으며 가라. 경사지어서. 이게 탱크 운전조법이고, 이라크. 이게 되게 재밌는 게 북한에서 이 전투에 탱크 400대를 북한에 보냈어요. 김일성이 아주 만족해가지고, 그것도요, 북한 땅하고 이라크 쪽하고 온도가 같습니까? 그게 완전 태양빛에 가서 탱크를 세워놨는데 무쇠덩어리가 다 달아서 오바이트 다 해버린 거예요. 북한이 그때 당시 전략 세계를 보는 각도가 그밖에 안 됐어요. 아주 이제 보면 그 생각이 팍 떠오르네. 탱크들의 실제 전투에서의 모습들을 보니까 좀 어떤 생각들이 좀 말하자면은 탱크도 많이 발전했지만 또 발전하는가 동시에 그를 잡아버리는 반전차 무기가 더 발전했는데 지금 상태 이 상태인데 앞으로 더 발전하면은 뭐 탱크가 필요할까 싶기도 하네요. 탱크 속도가 뭐 100km 이상 속도로 달려서 그럼 그 기피 능력이, 대피 능력이 더 어떻게 그것도 뭐 스텔스화 되겠는지 아니면은 뭐 유도 무기를 해서 그 탱크를 저격하지 못하게 하겠는지 이게 앞으로 치열할 것 같아요. 그래서 탱크는 지금 북한이 좀 이번에 좀 가지고 성군호를 가지고 우크라이나전에 아마 좀 나갔으면 더 볼만했겠는데, 앞으로 그 사람들이 그 생각을 안 했을 것 같지는 않아요. 근데 자관 러시아하고 그렇게 된 것 같은데 뭐 하면 안 되겠지만은 좀 아주 호기심 나기도 하네요. 한번 그런 좀 구경하기도 싶은데 될수록 싸움하지 말자. 근데 여하튼 보니까 역시 시대는 발전하네요. 인간으로서 무섭습니다.